Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cemaat bölümüne kelip toxtagymyz. Cemaat jana imamçylyk. Oşol bölümünde. Avtor aytyp jatat: "Babu salatil cemaati vel imama." Bul bölüm cemaat namazı jana imamçylyktyn hökümdörünü bayandagan bölüm. Cemaattın hökümü jana imam bolgondo kimdir imam boluş gerek? İmamdın ardında kanday turuş gerek? Oşolar jönündө. Bugün birinci bölümünü okuyuz. Bu cemaattın hökümü jana cemaat degen kim, kança adam cemaat bolot? Oşolar jönündө. Aytyp jatat: "Wa hiya fardu aynin lis-salavatil khams ala rijali hadaran ve safaran." 5 mal namazga cemaat menен okuu bul har bir adamga millettүү түрдө cemaat menен okuş gerek bolgon farz deyt. Erkekler üçün, ayallar üçün emes, alar rijal erkekler üçün hadaran ve safaran. Al turuktуу jerde bolsun, je bolboso musafir bolsun, ayırması jok. Anын barına erkeklerge cemaat menен namaz okuş bul farz деп айтты. Эми бул маселеде алымдардын арасында көптөгөн талаш тартыштар бар. Cemaat namazı farzбы же сүннөтпү деген маселеде. Бул алым ошол farz деген ойдун негизинде айтып жатат. Кээ бир алымдар айтат, бул cemaat намазы farz. Кээ бир алымдар шарт деп айтат. Шарт деп айта турган болсо айырмасы кандай? Эгерде cemaat менен окубасаң, намазың туура эмес болот деп айтат. Ошондой айткан алымдар да бар. Кээ бир алымдар сүннөт деп айтышат. Бул алым ушул cemaat farz экендигине, cemaat namazı farz дегенине далил алып келди. Ayttık, kema kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan siyahtı öyle. Laqad hamamtu an amura bis salah fatuqam. Men uşunday kılgım gelet dedi. Peygamber aytып жатат. Bul hadiste Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılar. Men uşunday kılgım gelet. Namazdı başlauunu buyursam deydi de. Namazdı başlauunu buyursam, namaz baştalsa. Summa amuru rajulan ya'ummun nas. Andan keyin bir kişini özümdün ordunuma imam kılıp koysam deydi. Adamlarga imam bolup okup tursam deydi namazdı. Summa antaliqu bi rijalin ma'ahum hazam min hatab. Andan keyin aytat, andan keyin men özüm bir top erkek kişiler menen çıkıp ketsem deydi. Alardın al kişilerde her birinde top otundары menen deydi. Kollarında otundары bolsa deydi. Kimlerge ila qawmin la yashhaduna-s-salah. Namazga köö bolbogon, cemaat namazga kelbegen adamlarga barsam deydi. Fa ahriq alayhim buyutahum bin-nar. Andan keyin deydi, oşol namazga kelbegen erkeklerдин үйлөрүнү күйдүрүп салгым келет дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте жамаат намазыны ушунчалык катуу айтат. Мен намазды баштап коюп, ордума башка бир кишини имам кылып дейт. Бир топ кишилер менен алар колдоруна отундарды алып алса, барып ошол намазга келбеген эркектердин үйлөрүнү өрттөп салгым келет дейт. Бул хадис сахих Бухари Муслимде келген хадистерден. Жана ошондой эле жамаат жөнүндө köptөгөн hadisler kelet, bul alım dağı eskeret. Oşol kelgen hadislerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi, sokur kişi kelip suradı. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, men şunday közüm körbeyt. Anan meni meçitke jetelep kelgen adam jok. Maga kıyınçılık bolup atat deyt da, kelip getiriş. Oşol sebepten maga uruksat beresinби, namazga kelbey койгонго uruksat beresizби deyip suraganda, al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makul деп айтты. Уруксат берди. Андан кийин ал киши баратканда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem кайра кайтарып токтотуп сурады. Сен азанды угасыңбы деди. Ооба, азанды угам дегенде, анда намазга кел деп аны буйруду, намазга келүүгө. Демек ошол сокур кишиге дагы уруксат берген жок. Бул жерде эки маселе бар. Биринчиси, бул жерде ушул жамаат менен окулуучу намаз жамаатты важип деп айткан алымдар. Ал жамаат кайсыл жерде болбосун, кыскасы жамаат менен окулуш керек деп айтышат. Ошол маселеде ошону важип деп айтышат. Мисалы үчүн бир киши үйүндө окуса деле жамаат менен окуса ал ошол важиптен кутулат деген маселеде. Андан кийинки экинчи маселе болсо, мечитте ошол жамаат мечитте болуусу бул өзүнчө маселе. Кээ биркилер ушуну адаштырышат. Мисалы үчүн жамаат важип деген болсо, ал сөзсүз түрдө мечитте болуп атат деген, мечитте болуш керек деген
эмеге ушул далилдерди алып келет да. Негизи бул эки маселе. Алымдар ушул эки маселени өзүнчө карашат. Биринчиси, намазды, фарыз намаздарды жеке эркек адамдар жеке окуш керекпи же сөзсүз түрдө жамаат менен окуш керекпи деген өзүнчө маселе. Сөзсүз түрдө жамаат менен окуш керек деп бул алым ошол жамаат важип деп айтып жатат. Экинчи маселе, ошол жамаат кайсыл жерде болсо да боло береби же болбосо сөзсүз түрдө мечитте болуш керекпи? Бул дагы алымдардын арасында ушул талаштуу маселе. Кээ бир алымдар мечитте болуш керек. Эркек адам үзүрсүз, себепсиз, эгерде мечит жакын боло турган болсо, азанды уга турган болсо, себепсиз жамаатка келбей койгону болбойт, мечитке келбей койгону болбойт дейт. Кээ бир алымдар сүннөт деп айтышат. Ошол важип деп мечитте окулуусу важип, фарыз деген алымдар ушул хадистерди азыр жогоруда эскерилген хадистерди далил кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мечитке келбей үйүндө окугандардын үйлөрүн өртөп салгым келет деп айтты. Демек бул дагы негиздүү, мечитте окулуусу дагы жамааттын мечитте болуусу дагы негиздүү маселе. Бирок бул алымдар арасында экөө тең талаштуу маселе. Жамаат намазы биринчиден важиппи, экинчиден андан кийин ошол важип болгон болсо мечитте болуусу важиппи же мечитте болуусу сүннөтпү деген бул дагы алымдардын арасында талаш маселе. Эми важип деген алымдардын да далилдери өтө күчтүү. Бул ушул хадистер Бухари Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу айтып атат. Жана ошондой эле жанакы сокур кишиге дагы жогоруда эскерген хадисте сокур болсо дагы ага уруксат берген жок. Ошол себептен мусулман адам, эркек киши жөн гана үзүрсүз мечиттен кала берген болбойт. Үзүрсүз эле, себепсиз эле мечиттен калбастан, эгерде азанды уга турган болсо, мечити жакын болгон болсо, жамаат менен мечитке барып окуш керек. Негизи мечитке барып үйрөнгөн адам үчүн ал жеңил болот. Эгерде ар дайым мечитке барып намаздарын мечитте окуп жүрө турган болсо, намазды окуш да жеңил болот, убактысында окулат. Ар бир намаз өз убактысында окулат. Эгерде үйдө окуп, ар жерде окуп алып жүрө бере турган болсо, көпчүлүк абалда ошондой окуган адамдардын намазды убактысынан кечиктирет. Мисалы үчүн кечиктирбесе деле эң акыркы убакытта окуйт, кайдыгер болуп окуйт, алаксып окуйт. Ошол себептен эркек адам, мусулман адам өзүнүн динин сакташ үчүн биринчи ошол мечитке барып 5 мал намазды колунан келишинче мечитте окуганга аракет кылыш керек. Бул мечитте окугандын көптөгөн артыкчылыктары бар. Бул жерде хадисте да эскерет, бул алым хадисте да эскерет. Андан кийин айтып жатат: "Ва акаллуха имамун ва маъмум". Эми жамаат деген ким? Канча адам жамаат болот деген маселе. Бул жерде айтты. Жамааттын эң азы имам болсо, анын артында бир адам боло турган болсо, ошол жамаат болуп эсептелинет деди. Жамааттын эң азы имам менен бир адам болсо, ошол жамаат болуп эсептелинет деди. Буга далил Навави рахмахуллах Ибн Кудама деген алымдар ижма эскерген. Мындайча айтканда алымдардын арасында талашсыз маселе эки адам жамаат болуп эсептелинет экендигинде талашсыз алымдардын арасында. Эми ошол имам менен бир адам болсо жамаат болот деп айттык. Ошол адам аял болсочу, эгерде аял боло турган болсо, анда дагы жамаат болот. Бир эркек эгерде үйүндө намаз окуп калган болсо, анда аял менен чогуу окуган болсо, ал жамаат менен окуган болуп эсептелинет. Аял менен окуса, жамаат менен окуган болуп эсептелинет. Ошон үчүн үйдө окуганда дагы аялың менен же болбосо баласы менен чогуу окуган болсо, ошол жамаат менен окуган соолукторго жетишет. Албетте бул мечитте окугандын деңгээлине жетпейт, бирок эгерде мечиттен калып калган болсо, кандайдыр бир себептер менен калып калган болсо, анда ошо аялы менен же болбосо үйүндөгү башка өзүнүн туугандары менен жамаат менен окуган жакшы. Андан кийин жана ошондой эле эгерде балагатка жетелек бала болгон болсо, ага намаз фарз эмес. Ошондой адамда жамаат болуп эсептелинеби дегенде алымдар айтышат. Бул да талаштуу маселе, бирок туурарагы Аллах алам бул жамаат болуп эсептелинет. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: бир адамдын жамаатта окулган намазы, жамаат менен окуган намазы жалгыз окугандан көрө 27 эсе соо көбүрөөк деп айтты. Бул жерде адамдарды экиге бөлдү да, бул жамаат менен андан кийин жалгыз деди. Ошол себептен жалгыздан башка жалгыз адамга бир шерик болсо дагы ал жамаат болуп эсептелинет. Ошондой эле жаш бала болсо деле, эгерде жаш бала болгондо
Алымдар мумайязды эскеришет да. Мумайяз деген акыл эси кирип калган, сөзгө түшүнүп, ниет кылып мындай намаздын аракеттерин түшүнүп калган бала. Бирок балагатка жете элек. Балагатка качан? 15 жашынан же болбосо өзүнүн белгилери бар. Аны эскерип өткөнбүз. Ошол балагатка жете элек болгон болсо, намаз фарз боло элек болсо, ошону намазга үйрөткөн болсоңуз, ошо менен намаз окусаңыз ошол балаңыз менен. Анда жамаат болуп эсептелинет. Ошол себептен үйдө намаз окуганда, эгерде кандайдыр бир себептер менен мечитке бара албай кала турган болсок, жамаат менен калып калган болсоңуз, анда үйүңүздө окуганда үй бүлөңүз менен, балаңыз менен, аялыңыз менен намаз окуган жакшы. Андан кийин айтты: "Ва куллама кана аксар фаху ахаббу илаллах". Эми жамаат канчалык көп болгон болсо, ошончолук Аллах Таалага сүйкүмдүү деди. Канчалык көп болгон болсо, ал ошончолук сүйкүмдүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна салатар раджули ма'ар раджул азка мин салатихи вахдаху". Чындыгында бир адамдын өзүнүн жалгыз намаз окуганына караганда башка бир адам менен окуганы жакшыраак деди. Ва салатуху ма'ар раджулайн азка мин салатихи ма'ар раджул. Жана ошондой эле эки киши менен окуган болсо, анда жалгыз киши менен окугандан көрө жакшыраак. Ва ма касра фаху ахаббу илаллахи таала. Канчалык көп болгон болсо, ошончолук бул Аллах Таалага сүйкүмдүү деди. Бул хадис Абу Давудда, Насаиде келет. Кээ бир алымдар бул хадисти, көптөгөн алымдар сахих деп айтышкан. Эми бул хадис сахих болгондо деле, даиф болгондо деле, майниси деле ошого майниси туура. Анткени канчалык көп болгон сайын жамаат Аллах Таалага сүйкүмдүү. Бул жерден алына турган пайда, канчалык көп болгон болсо, ошончолук жакшы деп атабыз. Демек, адам баласы үйдө окуп алсам деле, аялым менен окуп алсам деле, балам менен окуп алсам деле жамаат болуп калат экенмин деп, үйүндө окубастан мечитте окуш керек. Мечитте окуган болсо, ал мечитте жамаат көп болот. Канчалык көп жамаат болсо, ошончолук Аллах Таалага жакшы. Андан кийин мечитке барганда көптөгөн пайдалар бар. Мисалы үчүн, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Кимде ким үйүндө жакшылап дарат алган болсо, толук дарат алган болсо, андан кийин ал намазга чыккан болсо мечитке, аны бир гана ошол намазга баруу гана ниетинде чыккан боло турган болсо, ар бир биринчи кадамында күнөөсү кечирилсе, экинчи кадамында 5тен даражасы көтөрүлөт. Жана ошондой эле ал намазга барып, намазды күтүп отуруп, качан гана ошо мечиттен чыгып кетмейинче, ага периштелер салават айтат. Аллахумма гфирлаху, Аллахумма архамху. Ey Аллахым, бул пендеңди кечиргин жана райымыңа алгын деп периштелер ошол адамга дуа кылат. Азыр көптөгөн адамдар элдерден дуа алууну, мисалы үчүн азыр мечиттерде көрөбүз, башка жерлерде жума намаздарда көрөбүз да. Кичине акча берип, же жардам берип, ооруп калдык, тигиндей кылдык, бата берип койгула, дуа талаптар деп бизде ош жакта дуа алгандар көп да өтө. Элдерден дуалайлы, мечит ушундай баштарына түйшүк келгенде дуа алыш керек деген ошол сыяктуу көп аракеттерди кылышат. Эгерде ошол адамдар билгенде, ошол мечитке барганда эле, намазга барып күтүп отурганда эле, канчалаган дуалар аларга жөнөкөй адамдар эмес, периштелер дуа кылып аткан экенин билгенде, ошол нерсеге аракет кылышмак. Жана ошондой эле адамдарга дуа кылып койгула деп адамдарга байланбайт эле. Ар бир адам өзү аракет кылса болот. Эгерде мечитке бара турган болсоңуз, сизге Аллахтын жанында периштелер дуа кылат. Сизде Аллахтын жанында, асманда Аллах Тааланын жанында периштелер эстейт. Андан кийинки пайдалардан жана мечитке барганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: кыямат күнү ушундай көлөкө жок болгон, Аллахтын аршынын көлөкөсүнөн башка көлөкө жок болгон кезде 7 түрдүү адамды өзүнүн көлөкөсүнө алат деди. Ошолордун бирөөсү ким? Ошол мечитке жүрөктөрү байланган адам. Ар дайым мечитке байланган адам. Муну тажрыйба түрүндө деле көрсөңүз болот. Эгерде бир адам 5 мал намазыны мечитте окуп көрсөңүз, мисалы үчүн бир эле жума мечитке тынбай 5 мал намазга барып каттап көрсөңүз, башка жумуштарыңыздагы жеңилдейт, башка иштериңизде деле береке болот да. Ушул намазга барган убактың мындай чын-чынында карай турган болсоң, намазга 5 мал каттай берсең мечитке, убактым кетип калат деп ойлошу мүмкүн да көпчүлүк адам. Тескеринче ошо мечитке каттаганыңызда, 5 мал намазыңызды мечитте окуганыңызда, тескеринче иштериң дагы жакшыраак, Аллах Таала убактыңа да береке берет, иштериңе да береке берет, берекелүүрөөк болот да. Адамдын ибадатка болгон кызыгуусу да, мисалы үчүн жамаат менен болгондо адам өзүнү өтө жалкоо сезбейт, оор сезбейт, намазды окуудагы, ибадаттагы мындай рахат болот, жеңилдик болот. Мисалы үчүн 4 мал намазды жамаат менен окудуңуз. Куптан намазыны жамааттан калып калган болсоң, өтө оор болот ал. Жалгыз үйдө окуганда
жалгыз адамды шайтан азгырышы жеңил, оор болот да, адамдын нафсы үчүн оор болот. Ошол себептен адам баласы жамаатка байланыш керек. Андан кийин мусулман адамдын жашоосунда эң негиздүү нерсеси бул намазы болуш керек да. Эң биринчи нерсеси намазы. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар бул намазга кайдыгер карашат да. Жумушун биринчи орунга коет, жана ошондой эле окуусуну жана болор болбосо ар кандай иштерди биринчи орунга коюп алышат. Мусулман адам тескерисинче эң биринчи орунда намазы болуш керек. Эгерде намазыбызды оңдой турган болсок, иншалла Аллах Таала сөзсүз түрдө башка жумуштарыңа, башка нерсеңе жеңилдик берет. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар." Чындында бул намаз бузукулук, фахша, бузукулук иштерден жана күнөө иштерден кайтарат дейт. Ушундай жамаат менен берилген абалда окуй турган болсок, иншалла биздин баардык жактарыбыз оңолот. Андан кийин айтып жатат: "Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Салатул жамаати афдалу мин салатил фазди би 27 даража." Бул Бухариде келген хадисте пайгамбарыбыз айтып жатат: "Жамаат менен окулган намаз жеке окулган намаздан көрө 27 эсе даражасы жогорураак" деди. Андан кийин башка хадисте айтат: "Иза саллайтума фи рихаликума сумма атайтума масжиди жамаатин фасаллая маахум фа иннаха лакум нафила." Эки киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуганда, фажр намазын окуганда эки киши кирип келишет. Алар пайгамбарыбыз менен чогуу кошулуп намаз окушкан жок. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуп сурайт: "Эмне себептен силер биз менен намаз окубадыңар?" дейт. Анан алар айтат: "Биз үйүбүздө окуп келдик эле" дейт. Окуп келдик эле дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Эгерде үйүңөрдө окуп келсеңер деле, жамаат окулуп аткан намазга келген болсоңор, алар менен кошулуп чогулуп окугула" дейт. "Ал силер үчүн нафил намаз болот" деди. Бул жерде жамааттын фазилетини, бул хадистерде бул эмне максат эскерип атат? Бул хадистерден максат ошол жамааттын фазилетини, жамааттын артыкчылыгын эскерип атат. Натыйжага жете турган болсок, акырында кыскача бул өткөн сабактардын натыйжасын айтсак, биринчиден жамааттын өкүмү бул алымдардын арасында талаш, важип деген жана сүннөт деген ойлор, талаш маселелер. Бирок бул алым ушул важип деген ойду карманып, ушул хадистерди эскерди. Бул хадистер баары сахих хадистер жана ошондой эле күчтүү ой. Экинчиден, ошол жамаат мечитте болуш керекпи, же болбосо үйдө болсо деле болобу деген, бул да талаштуу маселе деп айттык. Андан кийин үчүнчүдөн, эгерде бир адам мечитте окуй албай калган болсо, үйүндө окуган болсо, анда сөзсүз түрдө үйүндө дагы жамаат менен окуган жакшы. Ошол жок дегенде мечитте окуй албай калса да үйүндө жамаат менен окуйт. Эми ошол үйүндө окуган жамаат менен окуса, мисалы үчүн аял менен окуса дагы жанакы 27 эсе соопка жетишет деп айтышкан көптөгөн алымдар. Ошол артыкчылыктарга жетишет дейт. Бирок мечитте окуган деңгээлге жетпесе деле, ал мечитте окуганын өзүнүн артыкчылыктары бар. Ал деңгээлге жетпесе деле, жалгыз окугандан көрө даражасы ушул 27 эсе сообу көп болот дейт. Ошол себептен үйдө жалгыз окуганда сөзсүз түрдө жамаат кылып окуган жакшы. Андан кийинки эмне, канчалык жамаат көп болгон болсо, ошончолук жакшы. Ушул жерге чейин бул алым жамаат жөнүндө кыскача айтты. Эми мындан кийин ошол имамчылыктын өкүмдөрүн айтат. Имамды кантип этиш керек? Ошолор жөнүндө аны иншалла кийинки жумада буйрса ошол сабакты өткөрөбүз. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.